The second presentation in this session reflects on the revival and renewed vitality of Haridasa literature, its timeless relevance and enduring radiance. We are honored to invite Dr. Jayalakshmi Mangalamurthy, Associate Professor, retired SSRG Women's College, Raichur. Madam, please grace us with your thoughts. Dr. Jayalakshmi Mangalamurthy was born on November 10th, 1958 in Honnahalli, near the sacred site of the Narasimha Devara Sannidhi in Devanadurga Taluk, Raichur district, Karnataka. She hails from the distinguished devotional lineage, with her mother belongs to the Namadeva tradition and her father, Dr. K. Jayamurthy, having served as director of the Department of Kannada Culture, Bangalore. Dr. Mangalamurthy completed her primary education in Sindhanuru, earned her BA from Gangavati College, MA from Gulbarga University, and was awarded a PhD in 1994 for her thesis on the Dasa literature of Gulbarga district. Her academic career spans over 3 decades, during which she served as a lecturer as MES College, SNGDP Women's College, and BMS College in Raichur. She has published more than 60 scholarly article covering devotional literature, philosophy, and national themes. Her contribution include research on prehistoric Karnataka, Ramayana and Mahabharata era culture, Shatavahana history, and ancient inscriptions. Dr. Mangalamurthy has actively participated in Kannada Sahitya Parishad events and cultural organizations, and has been involved in educational surveys and workshops supported by the Karnataka and Indian governments. Her work reflects a deep commitment to Kannada literature, cultural heritage, and academic excellence. Madam, hearty welcome you to our session. Now I request our director, Sri H.N. Suresh sir, to come on the dais and honor our esteemed guest. Madam, we are really honored to have you in this session. कृष्णातीरसंस्थं कार्परग्रामवासिनं तत्तीरे पिप्पलस्थं श्रीनृसिंहं मनसा नमे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे श्रीं पतिं मनोरमं देहि संसारार्णवतारकं विद्यायुद्धनमं त्वमुवे श्रीराघवेन्द्र नमोस्तु ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ವೇದ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಂತಹ ಈ ನೆಲವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದೇ ನನಗೆ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಾಂಧವರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಡಿವ ಭೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಪೋಗದೆ ಮಾಲೆಗಾರನ ಪೊಸಪೂ ಮಾಲೆ ಎಂಬಂತಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭೋಗಿಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? 84ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳದಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ
ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೀವದ ಉಸಿರು. ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬಳದಲ್ಲ ರೀ. ಜೀವ ಜೀವನ, ಜೀವಧರ್ಮ, ಜೀವನ ಧರ್ಮ, ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರುವಾದ ಭಾರತ ಆತ್ಮಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಚರಾಚರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಆತನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಯಾನ, ದೊಡ್ಡ ಯಾನ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯುಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವು ಒಂದು ಸಲ ಉಗಮ, ಉಚ್ಛ್ರಾಯ, ಉನ್ನತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವನತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾಟಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತ, ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾರತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆದ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಿಂತಹ ದಾಸಕೂಟ ಮತ್ತು ದಾಸಪಂಥ, ಇದರ ಅಂತಃಸತ್ವ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೋಚರ ಆಗಬಹುದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಗೋಚರದಂತೆ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೆವು. ಆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಣಯುಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಯತಿತ್ರಯರು ದಾಸರು, ಉಭಯಾಶ್ರಮಿಗಳಿಂದ, ಹೌದಲ್ವ, ಕನಕ ಪುರಂದರರಂಥ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಿಂದ, ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 17ನೇ ಶತಮಾನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತವೇ ಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ದಿನಮಾನಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಮಯವಾದಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗರ್ಭದಿಂದ ಯಾರು ಮೂಡಿ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೂತನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಂತಲ್ಲ. ಸುಳಾದಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಉಗಾಭೋಗ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು, ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲ, ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಾನು 87ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಆಯಾಮಗಳು ಅನಂತರಿ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸ ಸಂಘಟನೆ ಅವೆರಡೂ ಎಷ್ಟು ನೂತನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುವಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮುಖಗಳಿಂದ, ಆ ಆರಾಧನೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಆಯಾಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ಭಾರತ, ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರಬಹುದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಂದಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂತು, ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರಂದರ, ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರರ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ, ಚಲುವರಾಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಒಳಗಣ್ಣು ಬೇರೆಯೇ ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವಿವತ್ತು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, 10,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ಅದು ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಪುನಶ್ಚೇತನ? ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಮಂಡಲಗಳು, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಂಡಲಗಳು, ದಾಸ ಸೌರಭಗಳು, ದಾಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೇನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ. ನಾನಂತೂ ಬೆರಗುಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. 1.5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸರಿ, 1.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು, ಅದು ಬಂದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಗುಳುಗರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಂದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಗುಳು ಅಂತ ಅದು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಇದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ರೀ ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರವ್ರು ಬಂದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಂತಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ವರದೇಂದ್ರರ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಆ ವರದೇಂದ್ರರ ಆ ಪುಟ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲಿ 17 ಜನ ದಾಸರಾಗ್ಯಾರ. ಇದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ 8 ದಿನದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಗಮದವರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಏನೂ ಓದು ಬರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರ ವಿಜಯದಾಸರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು 500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಆವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಆವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಆವರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿಯ ಕೋಟಿ ಜಪದಂತೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೋಟಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹೌದಲ್ರಿ? ದೊಡ್ಡ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇದು. ಕೋಟಿ ನಾಮಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಲಕ್ಷ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತಾನು ರಚಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನಿಕ. ಅದು ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ, ರಚನೆ ಅದರ ಉಪಾಂಗ. ಮೊದಲು ಸಾಧನೆ. ಏನು ಸಾಧನೆ ಹಂಗಾರೆ? ದಾಸಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಯಾವ್ದು ಹಂಗಾರೆ? ಬಿಂಬೋಪಾಸ, ಶ್ವಾಸೋಪಾಸ, ತತ್ವೋಪಾಸ,
ರೂಪೋಪಾಸನೆ, ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾಸನೆ, ಅಖಂಡ ಉಪಾಸನೆ, ಅಖಂಡ ಉಪಾಸನೆ, ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ಅಗಾಧವಾದಂತಹ 100 ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಎಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ರೀ ಇದು. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂತ ಏನಾದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯ. ಅದು ಅಗಾಧವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಂತವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೂಪವಾಗಿ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನದ ರೂಪವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿಕಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಅವರು, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲೇನೂ ಉಳಿಯೋದು. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿ ಏನೋ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಸರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ ರಹಸ್ಯವಾದದಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಓದಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಾವು ಓದಲಿ ತಮಗೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಳೆದಂತಾಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಅವರವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೃಂದಾವನದ ಎತ್ತುಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಏನು ವಿಚಿತ್ರ, 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯವಾದಂತಹ, ಅವರವರ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುವಿಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಚನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಗಂಟಲಲ್ಲಿವೆ ಅವು. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹೃದಯ. ನಂಬಲ್ರಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾವಿರ ನುಡಿಗಳ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 1,000 ನುಡಿಗಳ ಹಾಡನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೃದಯಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 3 ತಾಸು ಹಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ. ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಇದು ಪುನರ್ಜೀವನ. ಜೀವುಬಾಯಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಗಲಗಲಿ ಅವ್ವನವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನಾನು 87ರಲ್ಲಿ PhD ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1ರಲ್ಲಿಯೇ 100 ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಸಿಕ್ಕಾರ್ರಿ. ನಾನು 100 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಬಂದರು, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ವಣ ಏನಾರು ಆಗ್ತದೋ ಏನೋ. ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ, ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತದ. ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ, ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸಾಗುವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಗಂಗೆಯಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಅದು ನಾನು ಕಂಡದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೋ, ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುವ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಬಾಂಧವರು ಸಹ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಳ್ವಿಕೆ, ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಅಲ್ರಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂತು ಏನಾರು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾರೇನ್ರಿ? ಆಗಂಗೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಥೆ ಬರಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಾಗ ಏನು ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾಟಸ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರದ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು, ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬೃಂದಾವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಆಡಳಿತ, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದರಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವರು. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ರೀ? ಆದವಾನಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದೊರೆಯ ದಿವಾನ್ ವೆಂಕಣ್ಣ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ದಾಸರಾದರು. ಏನಿದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ್ದು? ಅವ್ರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲರೂ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ಅದೇ ತಂಜಾವೂರಿನ ಆ ದೊರೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಭಾರತದ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಏನು, ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾರತದ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾರತದ ಜೀವನದ ಧನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಆ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೇಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಂಕುಕರ್ಣ, ಬಾಲ್ಮೀಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಂಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ನಂದೊಂದು, ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸುಕತೆ ಭಾಳ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳೇನು, ಯಾವಾಗ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೇನೋ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಯಾವಾಗ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಮೂಡಿ ಬಂದರೋ, ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವು ಇವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಲೋದು, ನೋಡೋಣ, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಆ ಸಮಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆ, ಆ ಸದೂರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂಥವೆಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಸ್ಫೂರ್ತ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಲದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡಬಾರ್ದೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ? ನೆಲದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ 4 ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಪಾತಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರಪಾತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಜನಮಾನಸವನ್ನು, ವಿಶ್ವದ ಜನತೆಯನ್ನು
ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವಂತಹ, ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸದ ಹರಿದಾಸರಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೆಯದ ಹರಿದಾಸರಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಕ್ಷಯವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಾಟಸ್ಥ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹರಿದಾಸರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಮಹಿಮರು, ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥವರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು. ಹೌದಲ್ರಿ? ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು ನಾವು ಸುಳಾದಿದಾಸರು ಅಂತೀವಿ. ಸುಳಾದಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳಾದಿ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ನೋಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡೋದು, ಓದೋದು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ನೋಡೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು PhD ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದಪ್ಪ ನಿರ್ವಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಓದೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ PhD ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಅನುಗ್ರಹ. ಈ ಭಾವ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ವಿಜಯದಾಸರಂಥವ್ರು ಆ ಮಹಾಮಹಿಮರು. ಬರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರೇಶನೇ ಒಂದ ಎರಡ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಅವರು ವಿಜಯದಾಸರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಕೂಸಿ ಮಗ ದಾಸ ಅಂತ ಅಪಮಾನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ರೀ ಪಾಪ. ಯಾರೋ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾವಾಜಿಗಳ ಸಂಗತ 3 ಸಲ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗದೇ ಹೋಯಿತು, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ನಾಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಿನ ಅವರ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಯಿತು. ಆ ವಿಜಯದಾಸರ ದಿವ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಯಾವುದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಿರಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅನೇಕ ಜನ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ದಿವಾನ್ ವೆಂಕಣ್ಣ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಆದರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸವಿಠಲ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ವ್ಯಾಸವಿಠಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕವಚ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ, ನೀರು ಬೀಳೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಂತ. ನನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿತ್ತಿಲ್ಲೋ, ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕೆರೆ ಏನ್ರಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಕವಚ ಬಂದರೆ ಮೈ ನವಿರೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಿದ್ರ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ಬಂದರು. ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ನಿಜವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅವರಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಡೇಬೇಕು, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಅಂತ ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯತಿ ದೀಕ್ಷೆನೂ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ದಾರ್ರಿ. ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯತಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದೆ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸು. ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ.
ಅವರು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನದಾಸರು. ಮೋಹನದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೀನಿ ನಾನು. ಮೋಹನದಾಸರ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಪದ ಅಂತಿದೆ ರೀ. ಒಂದು 108 ನುಡಿದು ಆ ಕೋಲು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಮಧ್ವ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೋಹನ್ ದಾಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲದಾಸರು. ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ವಿಜಯದಾಸರು, ಪುರಂದರರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಸ ಚತುಷ್ಟಯರು ಅಂತ ಕರೆದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಸುಳಾದಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ 3 ಜನ ತಮ್ಮಂದರು, ಗುರುಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಆ 3 ಜನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ 3 ಜನ ತಮ್ಮಂದರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ಅದ. ಆ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ಆತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗುವೆ, ಬಲವಂತನೆಂದು ಬಲವಂತನಾಗುವೆ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೋಷ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ದೋಷನಾಗುವೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವನ್ನು ಏನೋ ದೇವ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ. ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋಣ ಸೀದಾ ಓಡೋದು ಗುಡಿ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಅಂತೀನಿ, ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಹನುಮಪ್ಪ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ 2 ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಒಯ್ದಿದ್ದೆ, ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನೂ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೆನ್ನು ಪೇಜ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ, BA BSc BCom. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಚಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ 10 ನಾಮಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸುದೈವನೋ ಆದರೆ ಕಾಲವನೋ 5 ಕೂಡ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವರಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ನೆಲದ ನಿಧಿ, ಇದು ನನ್ನ ಹಿತ್ತರ ಮನೆಯ ಭೂಗರ್ಭ ನಿಧಿ. ಯಾವುದು? ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ, ಕಪಾಟ್ನಾಗಿನ ಬುಕ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರುವುದು ಕಂಠದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲದಾಸರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವರು 3 ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಹಾವಿರಾಗಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಂತೆ ಮಹಾವಿರಾಗಿ. ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಗೋಪಾಲದಾಸ. ಆ ರಂಗನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಜ್ರದುಂಗುರ ಏನೇನೋ ತೊಡಸಿದ್ರಂತೆ. ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರಲ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆ ನಿರ್ಮಲ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಏನು ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಲ್ಲ ಊರಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ, ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಗಿರಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಏನೋ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಆ ಉಂಗುರ ನೋಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ಲ, ತಾ ಹೊನ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚಿನ್ನ ಗುಬ್ಬಿ, ಅದು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈಕೆ ಮಾತಿಗೆ, ಈಕೆ ವಾಣಿಗೆ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ತಂದು ಟಕ್ಕಂತ ಹಾಕಿ ಹೋಯ್ತಂತ್ರಿ ಆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಈ ಶಬ್ದ ಅದಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಲೋಕಾಲೋಕಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಅಂಥ ಅಕ್ಷರದ ಸಿದ್ಧಿಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೀವುಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂಬಾಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳು ಮನ್ಮನ್ನೇ ಅವರು ಪಾಪ ಕಾಲ್ವಾದರು, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹ ಏನು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು? ನಮ್ಮವರು ನನಗೇನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನವರು 4 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದರು. ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಕಂದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸರ್. ಆಯಿತು ಅದೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರು. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಇವತ್ತು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 32 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ರೀ ಅಂದಾಜು? 60 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿ ನಾನು ಆ 60 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನು, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಂಕಿತಗಳಾವ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೀಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಕಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬರೀತಾರ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ದಶಮಸ್ಕಂದ, ಅದೇ ದಶಾವತಾರಗಳು, ಅದೇ ಗೋಪಿ, ಅದೇ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳು, ಅದೇ ಪೂತನ, ಇವೇ ಬರ್ತಾವೋ ಹೆಂಗೋ? ಹಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ 100 ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಂಥೆಂಥ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಂಥವ್ರು, ವಿಭ್ರಾಂಪುರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗೋವಿಂದದಾಸರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಐಕೂರಾಚಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ? ಅವರ ಭಕ್ತರು 106 ಜನ ಭಕ್ತರು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೋರೆಬಾಳ ಹನುಮಂತರಾಯರು, ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದರು ಸುಬೋಧರಾಮರಾಯರು, ಕೂಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಾ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿರಿ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ
ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಂದು, ಆಯಾ ಹರಿದಾಸರ ಆರಾಧನೆಗಳಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಿಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮುಂಬೈಯ ನಮ್ಮ ಮಾಹುಲಿಯವರು ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ನರ್ತಿಸುವಂತಹ ಆ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ 20 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ 23 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬರದಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರಾಧನಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಂತೂ, ಉಪಾಸನಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಂತೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಲಿ ಮಧುರಾಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಸಋಷಿಗಳು ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 98 ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ. 98 ರೀತಿಯಿಂದ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿಯವರಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 500 ಜನರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಗುಂಪು ಒಂದಾದರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಗುಂಪು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾ ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೋಹನದಾಸರು, ಅಲ್ಲಿಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಾಣಿಕೆ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅಂಥ ದಾಸರು ಮೂಡಿ ಬಂದ ಈ 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 200 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ, ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕ್ರಿ, ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ನಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಕವಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಕವಿಗಳು ಸುಮಾರು 13 ಹರಿಭಕ್ತರ ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸರು, ಅಸ್ಕಿಹಳ ಗೋವಿಂದ ದಾಸರಂಥವರು, ಸಿಂಗನೋಡಿ ದಾಸರಂಥವರು. ನಾನು PhD ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗಿನ್ರಿ ನಾ. ಅವ್ರ ಊರಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಡೆದು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಭಕ್ತಿ ರೀ, ಈ ಬೇಲದ ಗಿಡ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಬೇಲದ ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬೇಲದ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಣ, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಶಿಲಾಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಿಲಾಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕೋ ಏನು ಅನ್ಬೇಕೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಧುಸೂದನ್ ಹವಾಲ್ದಾರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾದವರು. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು,
ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಅದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನವರು ನನಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದಕ್ಕಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಕ್ಕರವಲ್ಲ ಅದು, ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಕ್ಕರ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಾತುರ್ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ರತ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಡೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೈಪಾಟ್ ಕಂಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಠಸ್ಥ. ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇವ್ರು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಪಟ್ನ ನುಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು, ಅಥವಾ ಆ ಸಂಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಮೊದಲನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದವು, ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅದು ತಂತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗ ಆಕರ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಉಳಿದು ಬರುವಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದು ಬರುವಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ 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 ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವು 10 ರೂಪಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೂಪಕಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೃಶ್ಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ PhD ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹರಿಭಕ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡ, ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲೋ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬದುಕೋರವರು. ಅಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅದ ರೀ. 84ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ದಾಸರು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯಾವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯಾವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯಾವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದಂಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಂದರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ಕು ನೋಡಿ ಹಾಡಾಡಿ ತಾಳ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ವ ತತ್ವಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ರಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಶ ಜೀವ ಜಡ ಈ ಮೂರರನ್ನು ಕುರಿತ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜೀವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಸೇಸು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈಶನೋ ನೀನಯ್ಯ, ಆಸಾಸು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ದಾಸನೂ ನಾನಯ್ಯ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀನೇ ಈಶ, ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾರತಮ್ಯೋಕ್ತ ದೇವತೆಗಳು. ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ ನಾನು. ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 48 ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೇತ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಫೇತ್. ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ಲಾರ್ದೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಫೇತ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಬೀರ ಪಂಥ, ತುಳಸಿದಾಸ ಪಂಥ, ಹೌದಲ್ರಿ, ರಾಮಾನುಜ ಪಂಥ, ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ. ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 200 ಉಗಾಭೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಯಾನ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. 200 ಉಗಾಭೋಗ, ಒಂದು 106 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಯಾನ, ಒಂದು 14 ಗದ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ಯಾನ, ಒಂದು 10 ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಷ್ಟಗಿಯನವರು ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಜೀವದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾಸರು ಅಂತ PhD ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ 2 ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬರೀ ಅವ್ರು ಬರೀಲಿ ಇವ್ರು ಬರೀಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಬರಿಬೇಕಲ್ವ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದೀನಿ. ಅದು ಸಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಈ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದು ತಾಟಸ್ಥ್ಯ ಕಾಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹರಿದಾಸ ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂತೋ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೋಟಂತರ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಚಿಟಿಕೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಯಾಯವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಅವರು. ಅವತ್ತವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಹಾವು ನ್ಯಾವಳವಾಯಿತು, ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿತು. ನ್ಯಾವಳ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಹಾರ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿದ್ದದ್ದು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದೇ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸಿದನಾಗಿ ತಂದೆ ನೀನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವ. ಈ ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಹಂಗಾರೆ? ಇಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಪೂರ್ಣವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಪಾಪ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷ್ಯ. ಅವ್ರೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋ, ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅದು ಪ್ರಮೇಯಗಳು. ಹೇಗೋ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಸಮಷ್ಟಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಒಂದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧನಾದಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಧಾ ಪಂಡಿತರು, ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮುಖದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು, ಒಂದು ಮುಖದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದು. ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ನೀನೇನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತಿ ಹೇಳಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಗಂಧದ ಹನಿಯೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ ಭಗವಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯಳನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಧದ ಹನಿಯೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ, ನಂದದ ದೀಪದ ಪ್ರಭೆಯೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ದೀಪ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ ಬಂದದೇನೋ ತೆಗೆದು. ಶುಕ್ತಿಯ ಮುತ್ತೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ, ಪೃಥ್ವಿಯ ಸತ್ವದ ಕಣವೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ. ಹೇ ನರಸಿಂಹ ವಿಠಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಚಿತ ಕಣವೆಂದೆನಿಸೋ ಎನ್ನ. ಅಂದರೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಜಲತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಯಾವ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಅವರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು, ವ್ಯಾಸವಿಠಲರು, ಮೋಹನದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಅವರು 3 ಜನ ತಮ್ಮಂದರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನಗಳಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಮೂಡಿ ಬಂದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಪರ ನೃಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ನಾವು ಕೊಪ್ಪರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು. ನನ್ನ ತಾತ ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಸುಮಾರು ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಅವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂತಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಮೂಡಿ ಬಂದಾರ್ರಿ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಶೇಷದಾಸರಂಥ ಮಹನೀಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡೇಬಲ್ಲೂರು ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ನನ್ನ ಸೋದರತೆಯ ಗಂಡ. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿಯವರಂತ. ಅವರು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ನಾವು ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯವನ್ನು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರಮ್ಮ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು? ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಅಂದು ಮೂಡಿದ ಷಟ್ಪದಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಭಾವವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಸಾಗುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು
ಇವತ್ತಿಗೂ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದೀಯ ಬಂಧಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಗಟುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಒಗಟು ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರು ಕನ್ಯೆಯರು ಅವನು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಾಗೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಂ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಈಗಂತೂ ಅದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಯಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳವ ಅಂತಿದ್ರು. ಆಕೆ ಪುರಂದಾಸರು ಒಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದರ ಹಾಡಬೇಕೇ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಗುಳದ ಹಾಡುಗಳು, ಬಸಿರು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಹಾಡುಗಳು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮ ಬಡಿಸುವ ಹಾಡುಗಳು. ನಾನು ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಮಗೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಾಯಿ ಪಾಪ ಏನು ಕಲ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಲಗ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಲಗ್ನ ಅಂಬೋದ್ರೊಳಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತವರ. ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಕೂತು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನವ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅಂದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಮಾನವೀಯ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಗುಣಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಕನಕದಾಸರ ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕನಕದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರು ಅವರು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಕನಕದಾಸರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಅಂಜಿಕೊಂಡು 3 ದಿನದಾಗ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನನ್ನ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕನಕದಾಸರದೊಂದು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನಿರಿ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅದ. ಆ ಅಸ್ಕಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದದಾಸರು ಅನ್ನೋ ಮಹನೀಯರು, ಅವರು ದಾಸ ಮಹನೀಯರು. ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಬದುಕಿಲ್ಲ, 39 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ. ಆ 39 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಅದ ರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು PhD ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರವೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಕರ್ಪೂರದ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾ ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರೇ ಇದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಉಣಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಘುವೀರ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಮಹಾಮಾನವೀಯತೆ ರೀ ಇದು. ನಾನು ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ರಘುವೀರ ಮಂದಿರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಕೋತೀವೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಘುವೀರ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ತಮ್ಮಂದು ಹೇಳಿ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹತ್ತಿರ. ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಮಹಿಮರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
ನೇಕಾರ ವರ್ಗದವರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು. ನೇಕಾರ ವರ್ಗದವರು ಅವರು ದಾಸರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೌದಲ್ರಿ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಹರಿದಾಸರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಡೇ ಸಾಬರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಪಿಂಜಾರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಸಹವಾಸ ಬಂತು. ಆ ಸಹವಾಸ ಬಂದಾಗ ಅದೇ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸೋ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಯಾರ ಅವರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದು. ಅವರು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಅವಧೂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂಕಿತದಿಂದ 700 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರೆ. 700 ಕೀರ್ತನಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಶತಾಷ್ಟಕಗಳು. ಅವರ ಪಾದ ಕಂಡು ಪಾವನಾದನೋ ಹಾಡು ಇವತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರವರು? ಶೇಖ್ ಬಡೇ ಸಾಬ್ರು. ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ನೀವು ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಬಡೇ ಸಾಬ್ರಂಥವ್ರು. ಇದು ಎಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ದಾಸರಾಗಿ ಹೋದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವರು ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸರು. ಆ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದಾಸರು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಕಲ್ತವ್ರಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಥ ಚಾಣಾಕ್ಷಮತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾನಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದವರು ಅವರು, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬತ್ತ ಹರಿಜನ ಬಂಧು ಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಹರಿಜನ ಬಂಧು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಲಾಂಛನಗಳಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಚಂದನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು? ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಗದ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ತದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಒಮ್ಮೆ ಓದಂಗೆ ಗಿಡಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದಷ್ಟೂ ಸಲಹು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಓದಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಪುನಃ 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 ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರಂತಿದ್ದರು, ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಭಾಳ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಬಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಂತಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದವರು ಅವರು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಗಲೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾವವ ಮಂದಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಎಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಎಂಥ ಮಹೋನ್ನತ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಪುನರುತ್ಥಾನ, ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ. ಹೃದಯ ಕರಗಿಸಿ ಅವರು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಓದಿದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ದ್ರವೀಕರಿಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಂಜಡವಾಗಿ ಕೂತಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ತತ್ವ,
ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನೋ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತೀನೋ, ಆಕಾಶದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ. ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ರೂಪದಿಂದ ಜಗದ್ವಂದ್ಯವಾದ, ಜಗನ್ಮಾನ್ಯವಾದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಲಂಡನ್ನಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರು, ನನಗೆ ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತೀನಂದರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕಬೀರರ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಬೀರದಾಸರು ಒಂದು ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾವು ಸುತ್ತಗೋತದಂತೆ. ಸಹಜ, ಪರಿಮಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೇದಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಶ್ರೀಗಂಧ ತನ್ನ ಕಂಪನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಚಿತ್ರಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಹಕಿಗಳು, ಆಗಲಾರದವರು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದರ್ಶನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾಲ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡ, ಸಾಲದೆಂದೆನ ಬೇಡ, ನಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೀಮಾತೀತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಕಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಭಾವ ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಮುಖಗಳು ಎರಡು. ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಮುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಂಗದ ಮುಖ. ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಮುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತರಂಗದ ಮುಖ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ 9 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹೆಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೃದಯವ ತಿಳಿಯೋ ಹೃದಯೇಶನ ಭಜಿಸೋ, ಜಗವ ತಿಳಿಯೋ ಜಗದೀಶನ ಭಜಿಸೋ, ಗೌಹರರ ತಿಳಿಯೋ ಗೌಹರೇಷ್ಟನ ಭಜಿಸೋ. ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ? ಗೌಹರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಋಷಿಮುನಿಗಳು. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೌಹರೇಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಾನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿ ಹೃದಯೇಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋತಾನಂತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಚರಾಚರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಜಗದೀಶ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂಥ ಆಳವಾದ, ಅಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು 10 ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅದು ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಜರಾಮರವಾದದ್ದು. ನನಗೆ 21ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿಪ್ಪ, ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿ ಅವಾಗೇನು ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ PhDಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡೀನಿ. ಅದ್ರ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು?
ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕನಕದಾಸರು ಹಾಡಿರ್ತಾವಷ್ಟೆ. ನೋವದ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋವದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಾಂ. ಆದರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತಕರು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಪರ್ವ ಯುಗವನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸಂಪತ್ತು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಚಲೋ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತಾನೇ ಬೇಡ, ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಹರಟಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಏನಿದು ರೀ? ನಂದು ಏನೋ ಅಪ್ಪಿ, ನೀನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಓಘ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಓಟ ಅವರನ್ನು ಹಲವು 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅವಧಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾ ಭಾಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಹಜ. 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಹ ಸೋದರರು, ಸೋದರಿಯರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥೈಸಿದಿರ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.